जय जगन्नाथ सांग माने आज मु धर्म और लक्ष्मी मध्य गोटे जुक्ति थिला से जुक्ति विषय रे आज आपण मानक कहबी। आपण माने वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु, मझिरे जमा भी बंद करें। जदि बंद करेंगे आपण माने किछि भी बुझी पारिबेनी। आउ आपण माने मो चैनल को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, शेयर मध्य करंतु। आउ जो माने फॉलो करि नांती से माने फॉलो करिबा आरंभ कर दियंतु। धर्म बड़ ना लक्ष्मी? थरे माँ लक्ष्मी और धर्म मध्य कथा कथार जुक्ति होगाकू लगिला। माँ लक्ष्मी कहले मु बड़ और धर्म कहला मु बड़। दुईक मध्य तर्क बढ़िबा जोगु तापर लक्ष्मी कहले जे आमे भगवान शिवंक निकट को जाई निष्पत्ति नेबा उचित। तापर धर्म कहला ठीक अछि। दुहे भगवान शिवंक निकट को गले। भगवान शिव दुई को आसीथिबा देखि कहले माँ लक्ष्मी, धर्म, मु आपण दुहींक कौन सेवा करि परिबी? दुहे पचारिले जे हे परमेश्वर महादेव, आम मध्यरु किए बड़, धर्म बड़ ना लक्ष्मी? भगवान शिव भाबिबा आरंभ कले। जदि कहले मु कहबी धर्म बड़, तेबे लक्ष्मी माँ मते छाड़ी चली दिबे। आउ जदि मु कहबी माँ लक्ष्मी बड़, तेबे धर्म मते छाड़ी चली जिवो। तापरे भगवान शिव एक कौशल बाहर करी कहले जे पृथ्वी लोकरे विक्रमादित्य नामक जड़े राजा अच्छा। तुमे तांको पाखकू जाओ, से जड़े न्यायप्रिय राजा अटंती। से राजा मो ठारू मध्य भल निष्पत्ति नहीं पारिबे। यह शुणी माँ लक्ष्मी कहती ठीक अच्छी, आमे तांको पाखकू जाउछु। एबे धर्म और माँ लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य पाखकू गले। जेतेबेले महाराजा विक्रमादित्य तांको सामनारे माँ लक्ष्मी और एवं धर्म को देखती, से तांको हाथ जोड़ी पचारती मु आपणकर कौन सेवा करि परिबी? तापर धर्म कहला राजा, आपण ही स्थिर करंतु मु बड़ ना माँ लक्ष्मी। कारण जदि धर्म नाही ताहले मनुष्यर बंचिबार कौनसी महत्व नाही। धर्म बिना मनीष एक मृतदेह परी। धर्म नथिले मनुष्य जीवन रे संपूर्ण शून्यता थाए। तापरे माँ लक्ष्मी कहती हे राजा, जदि लक्ष्मी धन रहे ताहले मनीष जीवन नरक पलटि जाए। ताकू दारिद्र्य बंचिबाकू पड़े। से गरीब हो जाए, से बहुत कष्ट सही थाए। तापरे राजा विक्रमादित्य उभय को कहले ठीक अच्छी, मु तुम दुही कथा शुणिली और भाभी बुझिली। जेतेबेले राजा विक्रमादित्य भाविले महालक्ष्मी को जदि मु कहबी धर्म बड़, तेबे माँ लक्ष्मी मते छाड़ी चली जिबे। से मो ऊपर क्रोधित हेबे। जदि मु कहबी लक्ष्मी बड़, तेबे धर्म मते छाड़ी जीव। कारण मो धर्म ही मो पाई सबकिछि। शेषरे महाराजा विक्रमादित्य निष्पत्ति नहीं कहले जे धर्म मो पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। अर्थ मो ठारू धर्म अधिक। कारण जदि धर्म नाही तेबे बंचिबार कौनसी महत्व नाही। मनीष जोनि रे जन्म हेबार कौनसी लाभ नाही। पैसा नथिले भी मनीष बंची पारे। सुखिला किछि खाई मध्य मनीष बंची पारिबो, किंतु धर्म नथिले व्यक्तिर जीवन रे कौनसी महत्व नाही। मो पाई धर्म अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मो मतरे धर्म ही बड़। राजा विक्रमादित्य कथा शुणी माँ लक्ष्मी खूब क्रोधित हुई कहले राजा, तुमे निज पाई बहुत गर्वित। तुमे मते असम्मान करिछ। तुमे धर्म बाछिछ, तेणु मु तुम ठारू दूरे जाउछि। एहा कही माँ लक्ष्मी विक्रमादित्य सह एबे धर्म आसी जाइछि। अल्प समय मध्य राजा विक्रमादित्य अत्यंत गरीब हो जाइथिले, किंतु तांको पाखरे गोटे घोड़ा और खंडा बाकी थिला। एबे राजा विक्रमादित्य भाविले जे मोर एठारे रहिबार कौनसी तात्पर्य नाही, सेथिपाई मु एठारू आगको जीवा उचित। विक्रमादित्य तांको घोड़ा रे चढ़ी खंडा धरी आगको बढ़िले। बाटरे तांको मन को आसिला जे मो भौणी घर बाटरे पड़ुछि एवं मते बहुत भोक लागुछि एवं मते विश्राम मध्य दरकार। तेणु से भाविले जे मो भौणी घर को जाई किछि खाई विश्राम ने तापरे आगको बढ़ी जिवे। जेतेबेले राजा विक्रमादित्य तांको भौणीर महल रे पहुँचिले, सेही महलर सुरक्षाकर्मी और सैनिक माने विक्रमादित्य भौणी पाखक जाई कहती जे तुम भाई तुमको भेटिबाकू आसिछंती। यह शुणी राजा विक्रमादित्य भौणी पचारिले मो भाई केउं अवस्था रे आसिछंती? सेही सैनिक माने कहिले जे महाराणी, तुमर भाई घोड़ा उपरे बसी आसुछंती एवं बहुत खराब अवस्था रे आसुछंती। तांको पोशाक मैला हो जाइछि एवं चिरी जाइछि।
ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବସିବା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦରବାରୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଘୋଡ଼ାଶାଳାରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଘୋଡ଼ା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବି ସେ କିଛି ବି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସି ନିଜ ଭଉଣୀର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ, ତୁମେ ରୁଟି ଆଣିଛ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଣିନ, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସେହି ରୁଟିକୁ ମାଟି ଭିତରେ ଖୋଳି ସେଇଥିରେ ରଖି କୁହନ୍ତି, ମା ପୃଥିବୀ, ଏହାକୁ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ରୁଟି ମାଗିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେବ। ମା ପୃଥିବୀ ସେହି ରୁଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିନେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାହାକୁ ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନେବି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା। ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଏକ ହୀରା ଜଡ଼ିତ ହାର ଝୁଲୁଥିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟି ସେହି ହୀରାର ହାରକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖୁଣ୍ଟିଟି ହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣରୁ ଘଟୁଛି। ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାବିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଭୋଜନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଖୁଣ୍ଟିଟି ତା ଉପରେ ଥିବା ହୀରାର ହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପତ୍ନୀ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୀରାର ହାର ଖୁଣ୍ଟିରୁ ହଜିଯାଇ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ହାର ଚୋରି କରିଛ। ତୁମେ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମ ମନରେ ଚୋରିର ଭାବନା ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ହାର ଚୋରି କରିଛ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବନ୍ଧୁ କହିଲା ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କେବେ ବି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି। ସେ କେବଳ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କିଛି ନ କହି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ରାଜା ଘୋଡ଼ାକୁ ଠିଆ କରି ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇଜଣ ଚୋର ଚୋରି କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛପଟୁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ଚୋରମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଚୋର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ସୈନିକମାନେ ଏବେ ଆମ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଧରି ନେବେ। ସେହି ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିଥିବା ଧନ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହିଁ ଚୋର। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା, ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶୁଣିବା ପରେ ବି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଚୋରକୁ ନଗରର ଛକରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଶାସନରେ ଚୋରି କରିବାର ପରିଣାମ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଜାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ନଗରର ଛକରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଛକ ନିକଟରୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ ସେହି ପଥରୁ ଘିଅ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯିବାବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ।
ତେଣୁ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଥଚାରୀ କହିଲେ, ପଥଚାରୀ, ଯଦି ତୁମେ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଗଉଡ଼ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତା ପାଖରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଚୋରି କାହିଁକି କଲ ଯେ? ଯଦି ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ, ତୁମେ ରାଜାର ଦୋଷୀ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଉଡ଼ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ଘିଅ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘିଅ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ କଥା, ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତଥାପି ମୋ ହାଣ୍ଡିର ଘିଅ ସରୁନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ହେଲା। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଘିଅ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ତାହା ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେତିକି ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୋ ହାଣ୍ଡିରୁ ଘିଅ ଶେଷ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଗଉଡ଼ଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସନ୍ତାନର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ରହିବେ। ତାହାପରେ ଗଉଡ଼ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗଉଡ଼ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆପଣ କାଟି ଛକରେ ତାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମର ନାହିଁ। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ନଗରରେ ସେ ବୋଝ ଅଛି। ତୁମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗଉଡ଼ ସେଠାରୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣି ଗାଧୋଇ ଦେଲେ, ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ହେବ। ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଆମେ ବୃଦ୍ଧ, ଅତି କମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପିଲାର ସୁଖ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ ମୋର ପୁଅ ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ କି? ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେହି ଗଉଡ଼ ପାଖରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ନଗରର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନଗରର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ନଗରର ଦୀପ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଇବା ସମୟ ବେଳକୁ ରାଜକୁମାରୀ ଗୀତ ଗାଇ ପୁଣି ସେହି ଦୀପ ସବୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୀପରାଗ ଗାଇ ପୁଣି ସେହି ଦୀପ ସବୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କିଏ ଏହିପରି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବ। ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରୀ ଏହା ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଜା ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜାମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଗଉଡ଼କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ 100 ହାଣ୍ଡି ଘିଅ ଦରକାର। ତୁମେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଉଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ କୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଘିଅର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ହାଣ୍ଡି ଘିଅ ଦରକାର। ମୁଁ ଏତେ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଗଉଡ଼ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବ? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୁମେ ଏହାକୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। କାଲି ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ମହାରାଜଙ୍କୁ 100ଟି ହାଣ୍ଡି ପଠାଇବାକୁ କୁହ, ଘିଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରୁ 100 ହାଣ୍ଡି ଆଣି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଘିଅରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସକାଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗଉଡ଼ ଏତେ ପରିମାଣର ଘିଅ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଉଡ଼ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅର ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଘିଅ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ରାଜ ଦରବାରରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ରାଜକୁମାର ଓ ମହାରାଜମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବରର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ସଭାରେ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ମୁଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଆସିଥିବେ। ଏହା ଭାବି ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖି କୋଣରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ହିଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ରାଜକୁମାରୀ ଜୟମାଳା ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ବର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ରାଜା ଏବଂ ଏହା ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତୁମେ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଡାକି ଅପମାନିତ କଲେ? ତାପରେ ରାଜା ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ନିୟମ ହେଉଛି ଝିଅ ଯାହା ବେକରେ ବରମାଳା ପକାଇବ ସେ ହିଁ ତାର ବର ହେବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ହାର ମାନି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ନବ ବିବାହିତା କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରିଣ ମାଂସ ନେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ କି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ହରିଣ ମାଂସ ଆଣିଦିଅ। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା ପରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯଦି ଏପରି କଥା ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସହିତ କାହିଁକି ବିବାହ କଲ? ତୁମକୁ କୌଣସି ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହିଭଳି ଅପମାନିତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଅ ଏବଂ ଯାଇ କୁହ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଏହି ରୁମାଲ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ଏହି ରୁମାଲ ଦେଖାଇଲେ ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ତୁମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏବେ ରାଜକୁମାରୀ ସେହି ରୁମାଲ ଧରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଭାଉଜ, ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସେସବୁ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡା ସାପ ପରି ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।
ରାଜକୁମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୁମାଲ ଦେଖାଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ଖଣ୍ଡା ଓ ଘୋଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବାପା, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସାଇ ଦିଅ। ଗଉଡ଼କୁ ପୁଅର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ କି ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକାର କରିଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶିକାର କରିବାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିକାର କରି ସେହି ଶିକାରର କାନ ଓ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ହିଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଜା ଶିକାର ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଶିକାର ନ କରି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଶିକାର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ସେମାନେ ରାଜଭବନକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଘୋଡ଼ା ଓ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ମୋର ନାମ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା। ଏହା ଶୁଣି ଗଉଡ଼ ଜଣକ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କର। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହଁ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ମୋତେ ତୁମର ପୁଅ କରିଛ। ଏହାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଶିକାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଉଜ ସେହି ଶିକାର ଦେଖାଇବେ, ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବ। ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଆଜି ଭାଇ ଯାହା ଶିକାର କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶିକାରକୁ ହିଁ ଦେଖିନିଅ। ସେହି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଭାଉଜ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଶିକାର ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଓ କାନ କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଛି। ତାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଗରୁ କାନ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ, ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଶିକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାଚାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ରୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆମେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ରୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରାଜା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପଠାଇଦେଲେ। ବାଟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ,
धीरे धीरे सेई कुंटी उपरे सेई हीरार हारटी पुणी थरे फेरी आसिला। यह देखि सांगर पत्नी हाथ जोड़ी कहले, आमको क्षमा कर, आमे भाबिथिलु तुमे हार चोरी करिछ, किंतु एही हीरार हार तो एही खुंटी उपरे ही थिला। मते क्षमा कर, मु तुमको चोर कही घरु बाहर कर देइथिली। तापरे विक्रमादित्य कहले, यह तुमर दोष नुहे कही राजा विक्रमादित्य सेठारु चली जाती। जेतेबेले से आगकू बढ़ती तांको भौणीर घर रास्तारे पड़े। राजा विक्रमादित्य दूररू आसुथिबा देखि सैनिक माने तांको भौणी को जाई बार्ता दियंती जे आपणक भाई आपणकू भेटिबाकू आसिछंती। तापरे तांको भौणी कहती, मो भाई केउं अवस्थारे आसिछंती? तापरे सैनिक माने कहती जे आपणक भाई तांको पत्नी को धरी सज्जित घोड़ारे नहीं आसुछंती। तापरे राणी कहले, मो भाई को स्वागत करा जाऊ, तांको महलरे रहिबार व्यवस्था मध्य करा जाऊ। राजा विक्रमादित्य तांको भौणीर हाथ धरी सेई स्थान को नहीं जाती जेउठारे घोड़ा बंधा जाए एवं पृथ्वी माता को कहले, माँ मु तुमठारु आशीर्वाद नेबाकू आसीछि, दयाकरी मते मोर जिनिस फेराई दियो। यह कहिबा मात्रे पृथ्वी भितरु सेई रुटी बाहरिला। राजा विक्रमादित्य सेही रुटी को उठाई कहले, भौणी तुमे शेष समय रे मते एही रुटी खाइबाकू देइथिलो। तापरे तांको भौणी कांदिबाकू लागिले एवं कहले, भाई मु भूल करिथिली, मु तुम सहित जेउ बळी व्यवहार करिथिली सेथिपाई मते क्षमा कर। तापरे राजा विक्रमादित्य कहले, ना मु तुम उपर क्रोधित नुहे, किंतु मु तुमको कहिबाकू चाहूची जे तुम्हर प्रियजनक सहित किपरि व्यवहार करबा उचित, जे कोनोसी परिस्थिति मध्य निज प्रियजनक सहित किपरि आचरण करबा उचित। किंतु यह बदल रे मु तुम उपर रागी नाही, केवल तुमे शिखिबा उचित जे आमे आमर प्रियजनक सहित किपरि आचरण करबा उचित। ए सबु शुणी बहुत लज्जित हुअंती। विक्रमादित्यଙ୍କ भौणी लाजरे आउ किछि कहि पारंतिनी। राजा विक्रमादित्य जेतेबेले तांको राज्य को आसिचंती, माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्यଙ୍କ राज्यर मुख्य द्वार रे अपेक्षा करिथिले। माता लक्ष्मी कहले जे विक्रमादित्य मु तुमको बहुत परीक्षा करिछि, तुमको बहुत निर्यातना देइछि, किंतु तथापि तुमे मोर परीक्षा रे सफल होइछ। मु विश्वास करे जे धर्म सबुठारु बड़, मोठारु मध्य धर्म बड़। जदि धर्म अछि तेबे लक्ष्मी अछि, जेउठारे धर्म रहिबो लक्ष्मी मध्य सेइठारे रहिबो। मु तुमको आशीर्वाद करुछि जे पृथ्वी रहिबा पर्यंत तुमर जस केही भूली पारिबे नाही। सेठारु माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे अंतर्ध्यान होइगले एवं विक्रमादित्य तांको राजमहल और राजपाठ पुणी थरे फेरी पाइले। आजिर भिडियोटी मु आपनकु एइठारे समाप्त करुछि। भिडियो भल लागिथिले भिडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करंतु। भिडियोटी किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे आपनकर मतामत निश्चय देबे। जय जगन्नाथ।